Let A is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6 be a set. Define a relation R from A to A by R is equal to set of all ordered pair xy such that y is equal to x plus 1. Okay. We have to write the R relation in roster form. That is the first question. R is equal to set of all. When x is equal to 1, y is equal to 2. When x is equal to 2, y is equal to 3. When x is equal to 3, y is equal to 4. When x is equal to 4, y is equal to 5. When x is equal to 5, y is equal to 6. Okay, when x is equal to 6, y is equal to 7. That is not in A. So that is our relation. Represent the relation using an arrow diagram. So that is second question. So that is A. Second set is also A. Relation is from A to A. The elements of A are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1 is related to 2 and 2 is related to 3, 2, 3, then 3, 4, then 4, 5, then 5, 6. So that is the arrow diagram representation. Now third one is the domain and range of R. Domain of the relation is the set of all first element in the ordered pair, that is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That is the domain. And the range of R. Range of the relation is the set of ordered pairs. Second element in the ordered pair, that is 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. See the next one. A is equal to set 1 comma minus 1. We have to find A cross A. A cross A is equal to ordered pair minus 1 minus 1, then minus 1 1, 1 minus 1 and 1 1. These are the four elements in A cross A. Now the second problem is, consider the relation R defined by R is equal to set of all x comma x plus 1. Write R in roster form. Also find the range. Okay. So R is equal to set of all x comma x plus 1. So when x belongs to minus 1 1. Okay, x minus 1 1 ൽ നിന്ന് എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ, ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സിന് മൈനസ് 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 0. സോ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1, y coordinate is 0. Okay. അടുത്തത് എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ x is equal to 1, y is equal to 2. So these are the elements of our relation. That is second one. അടുത്തത് also find the range. Write R in the roster form. Range. What is the range of R? Range of R is equal to set 0, 2. That is the range. ഇനി ഇതിൽ തേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Third problem, draw the graph of the function y is equal to x എന്നാണ്. ഓക്കെ, y is equal to x ൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ y is equal to x എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫാണ്. നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ y is equal to x വരയ്ക്കാം. y is equal to x. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ x 1 ആവുമ്പോൾ y-യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, x 2 ആവുമ്പോൾ y-യുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. when x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 2. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം xy ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക. ഒറിജിൻ x is equal to 1, y is equal to 1. So 1 1 is the point. അടുത്ത x is equal to 2, y is equal to 2.
അപ്പോൾ 2 2 എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദി ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ f of x is equal to, first problem, function is given by f of x is equal to x square plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡൊമൈന് കാണുന്നതിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഡിനോമിനേറ്റർ 0 എന്ന പോയിന്റ് കാണരുത്. അപ്പോൾ x square plus 3x plus 5 divided by, ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 4 എന്ന് എഴുതാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 1ലും 4ലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 1 and 4. അപ്പോൾ therefore ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. അടുത്ത് സ്കെച്ച് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം, നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ഇമേജ് നോക്കാം. മോഡുലസ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് 1 ആണ്, അത് 1 തന്നെയാണ്. ഇനി 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് പറയുന്നതായാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് 0 1 പ്ലസ് 1 ആവും. മോഡുലസ് ഓഫ് 2 2 തന്നെയാണ്. അടുത്തത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1ൻ്റെ വാല്യൂ, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1ൻ്റെ വാല്യൂ മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1, അത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. നോക്കാം. y ആക്സിസ് ഇത് x ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് 0, എക്സിന് 0, എക്സിന് 1, എക്സ് 2, എക്സ് 3, എക്സ് മൈനസ് 1, ഇത് മൈനസ് 2. when x is equal to 0, y-യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും, ഒരു പോയിന്റ് 1, ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അടുത്ത എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ y-യുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഇതാണ് 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ y-യുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഇനി എക്സിന് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ when x is equal to 2, എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് 2 പ്ലസ് 1 3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ 3 ആവും, y-യുടെ വാല്യൂ 3 എന്ന് കിട്ടും. 2 കൊടുത്താൽ y-യുടെ വാല്യൂ 3 ആവും. ഇനി മൈനസ് 1 കൊടുത്താൽ y-യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് അല്ലേ, സോറി, 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, മൈനസ് 1 കൊടുത്താൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിന്റ്, -1 0. അടുത്ത -2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 2 മോഡുലസ് ഓഫ് -2 പ്ലസ് 1, അത് 1 എന്ന് കിട്ടും. മോഡുലസ് ഓഫ് -1 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാവും. അപ്പോൾ -2 കൊടുത്താൽ 1 ആവും. -3 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 ആവും. -3 കൊടുത്താൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആവും. സോ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോവും. ഇവിടെ -1ൽ കുത്തി ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോവും ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1. അടുത്ത തേർഡ് വൺ, മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 5 ബി 4 6 9 ഡിഫൈൻ റിലേഷൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഓഡ്, ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഡിഫറൻസ് ഓഡ് നമ്പർ ആകണം. എക്സിൽ നിന്നും വൈ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഓഡ് നമ്പർ ആകണം. ഓക്കെ, എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഓഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓടാകുന്ന റിലേഷൻസ് മാറ്റാം. എങ്ങനെ വരും? ഡിഫറൻസ് ഓടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ 1 കൊടുത്താൽ എക്സ് 1 കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ 4 ആകാം. 1 മൈനസ് 4 അതൊരു ഓഡ് നമ്പറാണ്. പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറും. ഇവിടെ ഒരു ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ എന്നാണ്. ഓഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഓഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആകാം. 1 4, അടുത്തത് 1 6 വരും. അടുത്തത് 2 9, ഡിഫറൻസ് ഓഡ് നമ്പറാണ്. അടുത്തത് 3 4ൽ ഡിഫറൻസ് ഓഡ് നമ്പറാണ്. ദെൻ 3 6ൽ ഡിഫറൻസ് ഓഡ് നമ്പറാണ്. ദെൻ 5 4ൽ ഡിഫറൻസ് ഓഡ് നമ്പറാണ്. അടുത്തത് 5 6ൽ ഓഡ് നമ്പറാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ? റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4
6, 9. That is the range. Okay. Now the next is the Cartesian product P cross P has 9 elements. P cross P has 9 elements, among which are found to be minus A0 and A0. A relation from P to P defined as R equal to set of all ordered pair xy such that x plus y is equal to 0. Okay. ഒന്നാമത്തത് ഫൈൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കാണണം. അപ്പോൾ പിയിൽ 9 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 2 എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് മൈനസ് എയും 0യും എയുമാണ്. ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്. ഓക്കെ. ഡെപിക്ട് ദ റിലേഷൻ യൂസിങ് ആൻ ആരോ ഡയഗ്രാം. ഇത് ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. 6 എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് -1, 6 എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് സമ്മ് 0 കിട്ടുന്ന ഓർഡേർഡ് പെയർ എടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ 0, 0 ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ -a, ഇവിടെയും x plus y 0 ആണ്. അതുപോലെ a - a, ഇവിടെയും x plus y 0 ആണ്. ഓക്കെ. വേറൊന്നിലും x plus y 0 ആവില്ല. ഓക്കെ. ഇതിൽ -a അത് സം ചെയ്താൽ 0 ആണ്. എയും -aയും സം ചെയ്താൽ 0 ആണ്. 0, 0യും സം ചെയ്താൽ 0 ആണ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിലേഷൻ. ഇത് ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതൊരു ആരോ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 2 സെറ്റിലേക്ക് എഴുതാം. പി ആണ് അല്ലേ, പി, ഇവിടെയും പി ആണ്. -a 0 a ആണ്, ഇവിടെയും -a 0 a ആണ്. ആദ്യത്തത് -a a, രണ്ടാമത്തത് 0 0, അടുത്തത് a -a. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആരോ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ. അടുത്തത് തേർഡ് വൺ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ എന്നാണ് അല്ലേ. സോ ഡൊമൈൻ, വട്ട് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ? ഡൊമൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് -a 0 a. That is the domain. Now what is the range? Range is equal to ഇവിടെയും -a 0 a ആണ്. That is the range of the relation. Okay. Now the fourth one, ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. Fourth one, what is the fourth one? How many relations are possible from P to B? Okay. Number of relations from, number of relations എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to relations on a set having n elements. n elements എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to n square എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 raised to 3 square എന്ന് കിട്ടും. That is 2 raised to 9 is the number of relations. See the next one. Consider the real function f of x is equal to x plus 2 divided by x minus 2. Find the domain and range of the function. ഒന്നാമത്. ഓക്കെ. ഇതിൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആകാത്ത പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആകാത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിന്റാണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് f is equal to റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൽ നിന്നും 2 മാറ്റാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ. നൗ റേഞ്ച് കാണുന്നതിന് നമ്മുടെ x+2 നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് x+2 x minus 2ന് y എന്ന് കൊടുക്കും. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് x സോൾവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് x+2 is equal to y into x minus 2. ദാറ്റ് ഈസ് x+2 is equal to yx minus 2y. x സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ x minus yx is equal to, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. 2 plus 2y
is equal to yx minus x എന്നാവും. Okay, that is 2 plus 2y is equal to x into y minus 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2 plus 2y by y minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും 1 ആകരുത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് therefore നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ y എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ y വാല്യൂ ഒരിക്കലും 1 ആകരുത്. 1 ആയാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. therefore range of the function is real number set minus set 1. So that is the range. Okay, now the second one, prove that f of x into f of minus x plus f of 0 0 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ f of x into f of minus x സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, f of x into f of minus x plus f of 0 എന്നാണ് അല്ലേ, പ്ലസ് f of 0 കൂടി കാണാം. ഓക്കെ, which is equal to f of x എന്ന് പറയുന്നത് x plus 2 by x minus 2 എന്നാണ്. ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എക്സ് കൊടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ബൈ നെഗറ്റീവ് എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 0 കൊടുത്താൽ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ 0 പ്ലസ് 2 ബൈ 0 മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ബൈ എക്സ് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ അത് എക്സ് മൈനസ് 2 ആവും. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് പ്ലസ് 2 ആവും. പ്ലസ് ഇത് 2 ബൈ മൈനസ് 2 എന്നാവും. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എക്സ് പ്ലസ് 2 ക്യാൻസൽ ആവും, ഈ എക്സ് മൈനസ് 2 ക്യാൻസൽ ആവും. മൈനസ് 1 ബൈ മൈനസ് 1 1 ആവും. ഇത് 2 കട്ടാവുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് 1 ആവും. 1 മൈനസ് 1 എന്ത് കിട്ടും, 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ 0 എന്ന് കിട്ടും. Now let p is equal to, question number 1, p is equal to set 1, 2, 1, 2 ആണ്. p cross p cross p, p cross p cross p ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്പിലറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1 വരുന്ന 3 1 വരുന്ന ഒരു കേസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 2 1 വരുന്ന എല്ലാ കേസും എഴുതുക. 1 1 2, അടുത്തത് 1 1 2 1. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏതാണ് 2 1 1. ഇതാണ് 2 1 വരുന്ന എല്ലാ കേസും. ഓക്കെ, അടുത്തത് 1 1 വരുന്ന കേസ് എഴുതുക. 1 1 വരുന്ന കേസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും? 1 1 വരുന്ന കേസ് 1 2 2, അടുത്തത് 2 1 2, then 2 2 1, അടുത്തത് 1 ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് 2 2 2. So that is p cross p cross p. Okay, now the second problem, ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം, a is equal to 1 2 3 etc up to 14. R is a relation on a defined by R is equal to set of all ordered by x y such that 3x minus y is equal to 0 or y is equal to 3x എന്നാണ്. എക്സിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ y കിട്ടും അല്ലേ. എക്സിന് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് 1 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1നെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 3 എന്നാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എക്സിന് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 ആണ്, അപ്പോൾ 6 വരും വൈയുടെ വാല്യൂ. അടുത്തത് 3 ആയാൽ 9 ആവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് 4 ആയാൽ 12 ആവും. 5 ആയാൽ 15 ആണ്, അത് നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും. R 4 12. ഇറ്റ്സ് എ ഡൊമൈൻ. ഡൊമൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1 2 3 4 ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 6 9 12. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റേഞ്ച്. ഓക്കെ, next is write the domain and range of the relation R is equal to set 2 5. R is given set 2 5, then 3 10, അടുത്തത് 4 17, അടുത്തത് 5 26. ഓക്കെ, what's the domain? Domain is equal to
set 2, 3, 4, 5, that is domain, and range is equal to set of all second element 5, 10, 17, 26, that is domain and range. Now second question, f of x is equal to x square minus 3x. f of x is equal to x square minus 3x and g of x is equal to x plus 2. Then find f plus g of x. f plus g of x is equal to, by definition, that is f of x plus g of x. Okay, that is equal to f of x is x square minus 3x plus x plus 2. That is equal to x square minus 2x plus 2. That is f plus g of x. Now f minus g of x is equal to f of x minus g of x. That is equal to f of x x square minus 3x minus x minus 2. That is x square minus 3x minus x plus 2. That is x square minus 4x plus 2. f minus g of x. Now f into g of x is equal to f of x into g of x. That is x square minus 3x into x plus 2. Okay, so x square into x cube plus 2x square minus 3x square minus 6x. That is equal to x cube minus x square minus 6x. f into g of x. Next one, p is equal to ordered pair, set m comma n. First one, p is equal to set m comma n, q equal to set n comma m. Okay, state whether the following true or false. p cross q is equal to, p cross q will 4 elements ഉണ്ടാവും, so the given statement is false. p cross q ന്റെ value mn, ordered pair mn, then mm, then nn, then nm. ഇതാണ് ordered pair p cross q എന്ന് പറയുന്നത്. p cross q ലെ ordered pairs എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന p cross q അല്ല, so the given relation is false or the given statement is false. Okay, now the second one, രണ്ടാമത്തത്, write the relation r is equal to ordered pair x comma x cube. r is equal to ordered pair x comma x cube such that x is a prime number less than 10. x prime number ആണ്, less than 10 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നും എടുക്കാം. 2 എടുത്താൽ 2 ക്യൂബ് ആവും. അടുത്തത് 3 എടുത്താൽ 3 ക്യൂബ് ആവും. അടുത്തത് 5 ക്യൂബ്, then 7 ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എഴുതിയാൽ 28, 327, then 5 125 and 7 343. Okay, 343 ആവും. That is the second one. Now the third one, മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? Let a is equal to set 1 2 3 4, b is equal to set 1 5 9 11 15 16 and f is given by, state with the reason whether f is a relation or a function. Function ആണെങ്കിൽ every element of a has one and only one image. ഇവിടെ 2 9 ഉണ്ട്, 2 1 ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 has the element 2 has 2 images. Okay, 2 images. The element 2 has 2 images. TWO എന്ന് എഴുതാം, 2 images. Therefore f is
not a function. F function അല്ല. Next one. Let R be the set of reals. Define the function f is given by fx is equal to 2x square minus 1. First problem. Find f of minus 1 plus f of 1 divided by 2. f of minus 1 എന്താണ്? 2 into minus 1 square minus 1 plus 2 into 1 square minus 1. അത് f of 1 by 2. That is 1 square 1 ആണ്. അപ്പോൾ 2 minus 1. 2 minus 1 1 plus 2 minus 1 1 by 2 അത് 2 എന്ന് കിട്ടും. 2 by 2 is equal to 1 എന്നാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് f of x എന്നാണ്. f of x, second one. What is f of x? f of x is equal to f of 2x square minus 1. This fx is replaced by 2x square minus 1. ഇനി ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എഫ് ഇമേജ് കാണാൻ ഇതൊരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എഫ് ഇമേജ് കാണുന്നത് 2 ഇൻറ്റു ഇതാണ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ 2 ഇൻറ്റു ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ് 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 2x സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ 4x റൈസ് ടു 4 മൈനസ് 4x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 എന്നാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8x റൈസ് ടു 4 മൈനസ് 4x സ്ക്വയർ 8x square plus 2 minus 1. Okay, that is 8x raised to 4 minus 8x raised to 4 minus 8x square plus 1. Okay, now we have to draw the graph of f of x. നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാം. എക്സും f of x. Third one, x f of x. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 2 ഇൻറ്റു 0 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നാവും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ 2 ഇൻറ്റു 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 അത് 1 ആണ്. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ. എക്സിന് മൈനസ് 1 കൊടുത്താൽ 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 അപ്പോൾ അത് 1 തന്നെ ആവും. ഓക്കെ, f2 കൊടുത്താൽ എക്സിന് 2 കൊടുത്താൽ 2 സ്ക്വയർ 4 ഇൻറ്റു 8 4 ഇൻറ്റു 2 8 മൈനസ് 1 7 എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് 2 കൊടുത്താലും 7 തന്നെയാണ്. ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് 0, ഇത് 1, ഇത് 2, ഇത് 3, മൈനസ് 1, മൈനസ് 2, മൈനസ് 1, ഇത് 1, ഇത് 2, 3, ഇത് 4, 5, 6, 7 ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 0 ആയാൽ മൈനസ് 1 ആണ്. 0 മൈനസ് 1 ഒരു പോയിൻ്റാണ്. 1 1 എക്സ് 1 ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. 1 1. അടുത്തത് മൈനസ് 1 1 മൈനസ് 1 ആയാലും 1 തന്നെയാണ്. അടുത്തത് 2 ആകുമ്പോൾ 7 ആവും, ഇങ്ങോട്ട് മാറും മേളിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. മൈനസ് 2 ആകുമ്പോഴും 7 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫ് ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതില്ല. So that is a parabola. Sorry. Yes, that is a parabola. Okay. The function f is defined by f of x is equal to 2 minus x, x less than 0, 2 x is equal to 0 and 2 plus x, x greater than 0. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം.
അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സിന് ലെസ് ദാൻ 0, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0യുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ആദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 2 - x ആണ്. 2 - എക്സിന് -1 കൊടുത്താൽ ഇത് -2 - -1 ഇങ്ങനെയാവും. 2 - -1 3 എന്ന് കിട്ടും എക്സിന് -1 കൊടുത്താൽ. എക്സിന് -2 കൊടുത്താൽ 2 - -2 4 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 2 തന്നെയാണ്. ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇവിടെ കൊടുക്കാം. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 2 + x ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ആവുമ്പോൾ 3 ആവും, 2 ആവുമ്പോൾ 4 ആണ്. ഇത്രയും നമുക്ക് ഗ്രാഫിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ y ആക്സിസ്, x ആക്സിസ് ഒന്ന് ഓക്കെ 0, എക്സിന് 1, x2, x3, -1, -2, -3, y വാല്യൂ 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, പിന്നെ x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഇവിടെയാണ് 0, 2. ഓക്കെ, എക്സ് 1 ആവുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. ഇവിടെയാവും 1 ആവുമ്പോൾ 3 ആവും, 2 ആവുമ്പോൾ 4 ആണ്. ഇനി എക്സ് -1 ആവുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. -1, 3, -2 ആവുമ്പോൾ 4 ആവും. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും. -1, 3 ഇവിടെയാണ് അല്ലേ? So that is the graph of the function. Okay, let A is equal to set 1, 2, 3, B is equal to set 4, 5. Find A cross B, comma B cross A. First one, A cross B. A cross B is equal to set 1, 4, 1, 5, then 2, 4, 2, 5, then 3, 4 and 3, 5. That is A cross B. Now B cross A is equal to 5, 1, 5, 2, 5, 3 ordered by 5, 2 ordered by 5, 3. Then 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 2, 6, 3. Okay, that is B cross A. Now the second one, what is the number of relations from A to B? Number of relations from A to B. Number of relations from A to B is equal to 2 raised to n of A into n of B എന്നാണ്. That is 2 raised to 3 into 2 എന്നാണ്. That is 2 raised to 6 എന്ന് കിട്ടും. Number of relations from A to B. Okay. Next one, let A is equal to 7, 8, B is equal to 2, 4, 5. Find A cross B. ഒന്നാമത്തത് A cross B is equal to 7, 2 ordered pair 7, 2, 7, 4 and 7, 5. Okay, A cross B. Determine the domain and range of the relation defined by R is equal to set of all ordered pairs such that y is equal to x plus 1. Okay, എക്സിന് 0 കൊടുക്കുന്നു. എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ y വാല്യൂ 1 ആണ്. 0, 1. അടുത്ത എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ y വാല്യൂ 2 ആണ്. എക്സിന്
2 കൊടുത്താൽ y വാല്യൂ 3, then 3 4, then 4 5, then 5 6. 6 7 ഇല്ല. Okay. Determine the domain and range of the relation. Domain. What is the domain? Domain is equal to set of all first element in the ordered pair 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Range is equal to set of all second element in the ordered pair 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Range. Okay. Now A is equal to set 2, 4, B is equal to set 1, 3, 5. Then the number of relations from A to B. Number of relations from A to B. From A to B is equal to 2 raised to n of A into n of B എന്നാണ്. അത് 2 raised to 2 into 3. 2 into 3 that is 2 raised to 6 അല്ലേ. 2 ക്യൂബിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 64 എന്ന് കിട്ടും. Now the second one, P is equal to -1, then P cross ordered triplet, P cross P cross P നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. -1 3 കേസ് വരുന്ന ഒരെണ്ണം, അടുത്തത് -1 രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതല്ലേ എഴുതുക. അടുത്തത് -1 1 -1, അടുത്തത് 1 -1 -1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് -1 ഒരെണ്ണം വരുന്നത്, -1 1 1, അടുത്തത് 1 -1 1, അടുത്തത് 1 1 -1, ലാസ്റ്റ് ഈസ് 1 1 1. ഓക്കെ, P cross P. Consider the function f from R to R defined by fx is equal to f of x is equal to minus modulus of x എന്നാണ്. Find the domain and range of f. First one. Okay. Minus modulus of x is x domain of the function. Domain of the function is the set of real numbers. Now what is the range of function? Range of function, mod x is positive. Mod x is positive, but negative sign will give you the negative real numbers. So negative real numbers including 0, that is -infinity 0 closed. That is the range of the function. Now draw the graph of f of x. See, negative mod x ആണ് x, f of x, that is minus mod x. ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. 0 0 ആണ്, അടുത്ത 1 ആയാൽ ഇത് -1 ആവും. ഓക്കെ, x 2 ആയാൽ ഇത് -2 ആണ്. x -1 ആയാൽ മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് -1, അത് -1 തന്നെയാണ്. -2 ആയാലും -2 ആണ്. ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് മാറിയാൽ ഗ്രാഫ് y ആക്സിസ്, ഇത് x ആക്സിസ് ആണ്, 0 1, അടുത്തത് 2 3, ഇത് -1 -2 -3. x 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. x 1 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ -1, ഇത് -2, ഇത് -3, ഇത് -1 ആവും. അടുത്ത 2 ആകുമ്പോൾ -2 ആവും, 3 ആകുമ്പോൾ -3 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ -1 ആയാൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ -1, -2 ആയാൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ -2, -3 ആയാൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ -3. ഇങ്ങനെയാവും. മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, consider the functions f of x is equal to root of x minus 2. ഓക്കെ, അതേപോലെ അടുത്തത് f of x is equal to g of x is equal to, first function is
f of x is equal to root of x minus 2. Okay, and g of x is equal to x plus 1 divided by x square minus 2x plus 1 ആണ്, അതിനെ നമുക്ക് x minus 1 the whole square എന്ന് എഴുതാം. Okay, now the domain of f, ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫിൽ എക്സ് മൈനസ് 2 ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഈ റൂട്ട് അകത്തായതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകരുത്. സോ എക്സ് മൈനസ് 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു left close to 2, right open infinity. So that is the domain of f is equal to left close to 2, right open infinity. That is the domain. ഇനി g of x ൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ g of x ൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ x ഒരിക്കലും 1 ആവരുത്. അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഓഫ് g എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൽ നിന്നും 1 മാറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡൊമൈൻ ഓഫ് the second function, that is the second part. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്, ഇത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് വൺ, എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x minus 1 square. ഇത്ര മതി. So that is f plus g of x. Now f into g of x, f g of x is equal to f of x into g of x, that is root of x minus 2 into x plus 1 divided by x minus 1 square. Okay, that is x plus 1 root of x minus 2 divided by x minus 1 the whole square. That is f into g of x. Now a is equal to 1, 2, 3 etc. is a relation from a to a by r is equal to set of all ordered pair xy 3x minus y is equal to 0. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്, അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അത് സയൻസ് ബാച്ചിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ, x plus 1 ordered pair, two ordered pairs are equal. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എക്സ് പ്ലസ് 1ന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ 2 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ y മൈനസ് 2ന്റെ വാല്യൂ 1 കിട്ടും, വൈയുടെ വാല്യൂ 3 തന്നെയാണ്. സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്നാണ്. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇവിടെ r ഈസ് എ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എന്നാണ്. സോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക. ഓക്കെ, എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത്? എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ വൈക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് 3, 1ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറൊന്നുമില്ല, 2ലുള്ള നമ്പറില്ല, 3ലില്ല, 4ൽ ഇല്ല, 5ൽ ഏത് വരും? 5, 4 അല്ലേ? 5, 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ. ഇവിടെ 5 മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് 5 മൈനസ് 4 ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലേഷനിൽ ആ എലമെന്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് തേർഡ് വൺ, മൂന്നാമത്തതിൽ ഡിഫൈൻ ദ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ, ഡ്രോ എ റഫ് സ്കെച്ച്. ഡിഫൈൻ ദ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് എന്നാണ്, കോമ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എക്സ്, എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒറിജിനൽ കൊത്തി ബൗൺസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഗ്രാഫാണ്, ഇങ്ങനെയാവും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ്. ഓക്കെ, the domain of the function. Then domain of the function, first one
f of x is equal to 1 by x minus 1. ഇവിടെ x 1 ആവരുത്. സോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ is equal to r minus set 1. 1 ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തതിൽ a relation defined by r is equal to set of all ordered pair xy such that y is equal to x plus y, where x is a natural number less than 4 എന്നാണ്. x is a natural number less than 4. x is a natural number less than 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ 1 കൊടുക്കാം. 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 6 ആവും. 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാവും? 7 ആവും. അടുത്തത് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 8 ആവും. ഓക്കെ. 1 6 2 7 3 8. What is domain? Domain is equal to set 1 2 3 and range is equal to set 6 7 and 8. That is the range of the function. Range of the relation. Now third one, മൂന്നാമത്തേൽ draw the graph of the relation. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ്, അത് നോക്കാം. ഓക്കെ. A is equal to set 1 2 3 4, B is equal to set 1 4 5. Then write R in roster form. The relation is defined by less than ആണ് relation. ഓക്കെ. ഒന്നാമത്തത് അത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാനാണ്. R is equal to എങ്ങനെയാണ് ലെസ് ദാൻ കൊടുക്കുന്നത്? 1 is less than 4. 1 വരത്തില്ല. 1 4 വരും. 1 4 1 5. 1 4 1 5. 1 is less than 4. 1 is less than 5. അടുത്ത 2 4 2 5. 2 4 2 5. Then 3 4 3 5. 3 4 3 5. Last one 4 5. Okay. Now second part is write the domain and range of R. Domain is equal to 1 2 3 and 4. Range is equal to set 4 5 4, 5 range. Now third one, find the number of relations from A to B. Find the number of relations from A to B. Number of relations from A to B is 2 raised to number of relations from A to B is equal to 2 raised to എത്ര വരും? 4 into 3, that is 2 raised to 12 number of relations. Okay. A is equal to set 1 2 3, B is equal to set 3 4. Write a relation from A to B having 5 elements. Write its domain, codomain and range. Okay. R is equal to 5 elements വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എഴുതാണ്. 1 3 1 3 1 4. ഒരു സബ്സെറ്റ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അല്ലേ? ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ 6 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു 5 എലമെൻ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 മാത്രം പോരെ. 3 4 വേണ്ട. 5 എലമെൻറ്റ്സ് മതി എന്നാണ് റിലേഷനിൽ. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ 4 എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 4 എലമെൻ്റ് എഴുതി. ഈ 6 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 4 എലമെൻ്റ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. So that is the relation. Now domain, write its domain. Domain is equal to set 1 2 3 domain. Range is equal to set 3 4. Okay.